Damascus, Syria, the oldest capital on earth. We're following 4 very different schools in Damascus, from rural primary to smart city girls secondary. For 40 years, Syria has been dominated by a single party, and there's limited political freedom. But here in Damascus, life is changing, especially for the next generation. Now, at the end of the school year, it's time to plan ahead. بدي أصير بالمستقبل صيدلاني. شاعر. لاعب كرة سلة. خطاط. رائد فضاء. دكتور. يصير في المستقبل سوبرمان. But to move to the next stage, first you have to pass exams. Farah and Rahaf are twins facing the dreaded baccalaureate. Iraqi refugee Yusuf has given up on his exams, hoping he'll strike lucky with a visa to move abroad. And Ammar has his sights set on becoming Syria's national champion pioneer in agriculture. In Damascus, it's exam season, and everyone's future is riding on it. This is Mix FM Syria. Oh yeah. What's up, world? Exams, exams, exams. Bet you're all out revising. It's time to take a break and listen to this. Mix FM Syria. Proud to be Syrian. There are 2 months to go until the critical baccalaureate exams. At the prestigious Zakir Arsouzi Girls' High School, it's parents' evening. Headmistress Amal Hassan is setting the agenda. لماذا لا نزال نغرس في ذهن الأنثى أن الحصول على فرصة زواج جيد أفضل بكثير من الحصول على نتيجة علمية جيدة. Compared with a generation ago, many more Syrian women are making it to university. It's a high-pressure time for students and their parents. هلا نحن عم نتعب كلياتنا لنوصل للبكالوريا كلياتنا. وهذا البكالوريا أساسية بحياة الطالب. بالمصطلح النفسي فوبيا الامتحان. Amal is anxious that her students don't fail her. وصل على البكالوريا المعلومات بالعاشر والحادي عشر هو ما أخذ نهائياً لأنه كان غائب بذهنه عن الدرس تماماً. هذا عنده وقت إطلاقاً الطالب لأنه ياخذ نفسه. ما عندكم وقت تتفرجوا على التلفزيون وعلى الفيديو وتحكوا على الموبايل وتحكوا على المديرة وتحكوا على المدرسة. أي بنت معها موبايل صادروه واكسروه وكبوه. هم الذين بنوا مذهبهم على اللذة، فكان برأيهم يؤسس الأخلاق على أساس اللذة، فاللذة عنده هي غاية الحياة وهي الخير الأسمى. Even with the baccalaureate looming large, the girls at Zakir Arsouzi aren't only concerned about exams. Our teacher is cute. That's 17-year-old Farah. She's the top art student in her year. She's revising in Mr. Ahmed's philosophy class. It's one of the 8 subjects she'll be examined on in her forthcoming baccalaureate. الشيء اللي هلا عم بدرسه والشيء اللي العلامات التوتال حصل عليه هو اللي حيأثر على مستقبلي. I learn English. I will study English in the future. أكيد الإنجليزي هو باب إلي للعالم. Farah has a twin sister, Rahaf, also at the same school. But she's a science major, aiming for a degree in engineering and very different to her self-confident twin. أنا من يومي والله بخاف من البكالوريا، أقول يعني لسه أكبر همي بالدنيا كلها هو البكالوريا. بحس إنه إذا تضايقت وصار لي شيء عن جد يعني بغض النظر أنا بتخانق كثير، يعني أكثر وحدة بتفهمني بحسها. فرح بتحكي كثير يعني ضويجة، يعني هي حلو إنه الواحد يكون اجتماعي ومندفع دائما، بس إنه الواحد لازم كمان يكون راكز شوي هادي، يعني إنه بنت لازم تكون شوي يعني ما بيهمني حكي العالم، يعني آخر همي إنه شو الناس شو عم تحكي علي، بيهمني أنا شو، وأنا المهم إني أنا مبسوطة بشخصيتي كثير وبحب شخصيتي كثير يعني. فرح بتدافع عني تيجي بتضربها وتقول لها ليش عم تضرب لي أختي يا أختي؟ يعني من فرح من زمان بتخاف علي. In a few months, they'll both be taking their baccalaureate. Failure rates are high, 20% of students have to retake.
And passing alone isn't enough. Students need a high enough mark to get into their chosen course. Every year it gets more competitive. الله يوفقكم بالبكالوريا وتجيبوا أعلى العلامات لحتى أشوفكم بالجامعة ونبطل إحنا أستاذ وطلاب نصير زملاء ويكون معكم شهادة جامعية. Down the corridor in Rahav's physics class, there's cause for a brief moment of celebration. But in other classes, the pressure is starting to show. Head teacher Amal Hassan is on hand. في ناس عم تبكي خايفة كثير، شو بدنا نعمل فيها؟ في ناس عم تبكي من هلا أنا شايفتيني قديش شخصيتي قوية، أنا بخاف كثير من الامتحان. أهم شيء تكوني واثقة من نفسك على إنه إن شاء الله نتيجة عملك بدها تظهر بالامتحان، بس حطي بذهنك إذا كنتي بالشغل مزبوط بدها تظهر بالامتحان، بس إذا كنتي أثناء العام الدراسي كسلانة أنا ما بضمن لك شيء. أنا قلبي معكم. أنا صحيح زعلانة منكم كثير عذبتوني السنة، بس أنا يعني هلا أنا إذا بتحبوني هلا بتعطوني النتائج الحلوة. هلا بيبين. For decades, Syria was relatively closed to the West. Satellite receivers are still supposedly banned, but despite this, they've sprung up everywhere. For Farah, set on studying English at university, satellite television is a study aid, as well as a window to the wider world. And to improve her English, she's got her twin sister to help her recreate her favourite British TV show. I promise you, for tabbouleh, it will be so delicious, more better than Nigel Lawson cake. Sorry, Nigella. And let's go to buy the ingredients. Let's go. بس البندورة بتكون قاسية مو هيك طرية. أصلاً أنتي direction يعني ما. But for Farah, it's not about being a domestic goddess. An English degree offers her the best chance for the future she's hoping for. أهم لغة وأحسن وأحلى كتير حلوة. بس أنا كتير بحب أتعلم إنجليزي مثل نايجل لوسن أكيد. ثقافة مو بس مختلفة كتير غريبة عنه. بس حلوة. ما بتقولوا لي إنه ليش إنه أنتي بنت ليش لا تعرفي كل هالشغلات؟ So curious يعني بحب أعرف شو عم بيصير بآخر نقطة بالأرض. Despite dreams of becoming a doctor, the twins' mother, Hanedi, got married in her teens and didn't take her baccalaureate. ما بعرف كان عقلي صغير هيك كنت حب انه مثل ما عم لك هيك مثل البنات كلهم انه يتزوجوا ويكون عندهم يعني اطفال وهيك يعني بس غلط هالقرار انه ياخذ الواحد على صغار. اللي ما حسنت انا احققه بتمنى يحققوه اولادي بناتي يعني. اي اكيد كثير حلو التعليم كثير. يعني وشيء مهم وضروري كثير التعليم خاصة للبنت يعني خاصة للبنت يعني هذا السلاح بالنسبة لها هو مسيطر على كل شيء وحتى يعني حقوقها رايحة فالمفروض هي يعني تثور مشان تاخذ حقوقها. يلا تفضلي. Like Nigella Lawson, I have a plate just for me. Bon appetit. Really good. اسكبي لي طيب. اللي ساعة وقفت لك عم صورك ما بتسكبي لي يعني؟ أنا اسكبي لي حبيبتي يلا. Try. مزودتي لها ليمون. Where the city of Damascus meets the surrounding farmland lies Maliha Rural Primary School. الله محييك يا أبو قرنين. Every year, all primary schools nationwide take part in Syria's National Pioneer Competition, run by the youth wing of the Ba'ath Party, the ruling party in Syria. It searches out the smartest and most talented 6 to 10-year-olds. There are 7 national finalists at the school. Ammar is one of the stars. النجم يضيء من ذاته أما الكوكب فلا يضيء من ذاته ويستمد الضوء والحرارة من الشمس. ممتاز. جاهز. With the National Pioneer Final only 2 weeks away,
There's no break for the brainy. كل سنة بغير كمبيوتر معلومات كمبيوتر ما بيطفي بنات أبدا الموات نزل اسألنا شو السؤال الثاني. طيب ليه خلقوا باقي الكواكب إذا ما فيهم عالم؟ لا فيه لأنه فيه الحيوانات بس بالخيال. لا هون هذا هيك رايح عينه وهذا هون طالع عينه. لك هي أفلام كرتون صدق لي أفلام كرتون والله أنا ست أخي وحياة محمد قالت له في Ammar comes from a long line of farmers. He'll be representing Damascus Countryside District at the final in his chosen subject of agriculture. He'll be pitted against a top agriculture pioneer from each of Syria's 14 regions. He's banking on his insider knowledge. Ammar lives on the farm with his 13 cousins and their families. Whether or not he's good enough to be one of the nation's next agriculture pioneers will be decided at the organization's forthcoming summer camp. In the meantime, he's perfecting his agricultural skills with his teacher. At the camp, he'll have to present a plant he's grown himself and know it inside out. نضع بقلب وعاء نحضر نبات البيليا وناخذ العقلة منه. لازم تكون متوقع 100% النجاح. استاذ عملت يعني 80. وي Since the war began in Iraq, over 1 million Iraqi refugees have entered Syria, many ending up in the crowded Damascus suburb of Jaramana. All Iraqis are offered basic healthcare and free education by the Syrian government. At Jaramana Boys Middle School, 300 of the 500 students are Iraqi, and the school is way over normal capacity. Looking out for the Iraqi students is school counsellor Salma. شو جيها؟ اجا يوسف اليوم ويحيى عبد الواحد. She's worried about an Iraqi student who's been playing truant for 3 weeks. اقرأه يا حيدر اقرأه. الجهل بيت العز والشرف. ماذا نعني بهذه العبارة؟ أنا برأيي طبعاً المفروض أي شخص تحت أي ظروف أو أي شروط إنه المفروض يتعلم ويتابع دراسته. رندا؟ يوسف موجود يوسف؟ والمفروض يكون في تشجيع وحزم من الأهل يتابع الطالب دراسته أو الشخص بس ياخذ أي شهادة من الشهادات تعتبر سلاح. لعب تسلسل؟ لا من واحد لاثنين. يلا العب شو ما كان أمريكي يلعب. Yusuf had been a top student in Iraq, but now his focus is elsewhere. Yusuf is 15. When he was 10, his eldest brother was murdered by a militia in Baghdad, and the family fled. But like many Iraqis in Syria, Yusuf is in limbo. لا والله يعني مو مستقر هنا. Yusuf's family has been told that they should be receiving a Canadian visa, but it's been 5 years and still no sign. Yusuf's running out of patience. يعني بعدنا يعني اخذوا جوازاتهم بعدنا يعني مسوين المعامله. وانا ما راح يعني راح اسافر يعني ماكو داعي يعني ادرس هنا. أنا مهتمة بيوسف لأن أول شيء من مهامي كوني مرشدة نفسية بالمدرسة إنه الاهتمام بالطلاب وخاصة العراقيين وكون عندهم حالات خاصة ومعنفين فيه وشافوا بعض مظاهر العنف بالعراق وأنا متابعته من أول السنة وفي عنده إمكانية للنجاح وحبيت ضلني معه على الخط يعني. يوسف
يوسف يوسف ليك قامت يوسف ما عم يرضى يقعد. After 3 weeks of bunking off, Yusuf's back at school with his mum. Salma has called him in to explain his decision to quit class. شو؟ ليش تركت المدرسة؟ ليش حرام؟ جان يعني سفر. سفر؟ وين السفر؟ شفتكم؟ بس انه هلا نقعد بالبيت ننام للساعة 10 11 ونعذب امنا شوي. مو هيك بصير؟ صح؟ لا ما بصير. It's the first time that Yusuf has failed his classes. وانت بتتعب شوي على حالك شوي صغيرة هيك وبتنجح. بس هو خليه يدرس ويكمل دراسته. ايه مع حالك؟ اي صح. انا باكد لك 100% بتنجح الصف الثاني. اذا رحت سافرت بتاخذ شهادة يعني تقدر الصف الثاني. شو رأيك؟ طيب شو رأيك ترجع؟ بعد زمن خلينا ليك شلون نسوي؟ ليك شلون نسوي؟ مثل يلي مثلا واحد بده يفتح متحف. هلا بيكم. At Mleha Rural Primary School, a VIP is arriving to open their annual exhibition. It's a stressful time for the staff. بكره بتلاقيني على الارض. لا تعال نطلعنا مع بعض. بكره بتلاقيني على الارض. شو هو ما يصير. The National Pioneer finalists have been given the important role of presenting a selection of their work to the local Ba'ath party leader. رفيق طليع عمار هون من وحدة الملاحة الريفية من فرقة الشهيد باسل حافظ الأسد. عمار. Although the boys don't know exactly who it is they're meeting, they can tell it's a big deal. أكيد مهمين لأنه يعني رح يجوا يصوروا عنا يعني مهتمين بمدرستنا. لو ما مهمين كنا ما سوينا هالمجسمات وما يعني جبنا كنزات بيض وبنطلون احنا اشتريناه وما كنا هلا رحنا اخذنا درس. اجيب لك ناس هلا تعال. يا لو سمحتي. لانه اجروا تعال بسرعه. واحد واقف قدام. تعال خليه. لا. Primary school is the first rung on the ladder of a child's academic and political education in Syria. All students from the age of 6 to 10 are automatically members of the Pioneer Ba'ath organisation. Party approval is important for school prestige. The local leader arrives to see the boys' work. He begins at Pioneer Wasim's cardboard castle. الرفيق الطريق محمد وسيم سلاخ وحدة الملاحة الريفية راد عم سوى الفرع. يلا شو عامل؟ يلا تفضل. في مجال مجسمات. هي قلعة وشور خماسي. قلعة ليش بدون باب؟ خلينا نعصف الدماغ، ليش بدون باب؟ أنا قلعة بلادي بدون باب. اي طبعا شوف احلى شايف الايجابيه. لا كثير منيح بارك الله. شو بيمثل لك المسجد الاقصى؟ هو عندك شكل حلو كثير وبتمنى انه يحرروه. While his fellow students give exemplary answers, Ammar gets missed out in the commotion. زعلان لانه ما كان في فرصة احكي معه. But he knows that getting noticed at the forthcoming National Pioneer Final is the real springboard to success. بالأخير يعني بالمدرسة ولساتنا بالمدرسة يعني رح تنتهي خلصنا كبرنا وصلنا شباب تساعدنا لسه يعني كل شيء بيساعدنا بحياتنا. المستقبل بنطلع بتفيد الوطن مثلا اللي احنا هلا عم نتدرب بالكرتون بكره بس لنكبر بنصير نسابي مو بالكرتون حديد. نبني مثل هيك مدرسة نبني قصر قلعة هيك. At Jaramana, Salma's encouragement has paid off. Yusuf is back in class. يوسف جبال ستيفن قيصر أنس أبو شاح تامر الشيخ يوسف يلا حكي لنا عن أعمال
عبد المؤمن. يوسف اجى اليوم؟ وينه؟ ايه ليه؟ بس حبيت اتاكد اذا جيت ولا لا. ماشي اسلام. As a result of the war in Iraq, Yusuf fell 2 years behind in school. But hope of a fresh start in Canada means renewed interest in studying. يعني السنتين خسرتهم يعني ما تعلم شيء يعني ولا استفادت شيء. يعني إذا درست نجحت بصير صف ثامن مشان نروح كندا يعني أدرس صف ثامن ما أعيد السابع. عن جد شو بقول إنه أنا. But Yusuf's newfound diligence is not convincing everyone. أيوة طيب ماشي أنا هلأ رح نشوف رفيقكم يوسف بشو منهمك. يعني هلا انا انستكم واقفه حدك مو المفروض تهتم بالدرس. انت شو قاعد عم تساوي كل الوقت؟ بس بوراقك؟ لا عم يكتب لي مذاكرات. من وين لوين؟ طيب ما هذا الشيء ممكن نحن ناجله لبعد الدرس؟ معناته انا ما إلي قيمه عندك. لا مبلا مزبوط. اذا انا لازم اهتم. Yusuf isn't the only Iraqi student counting on a visa to set up his future. Many of his schoolmates are also on the waiting list. صار 3 سنين انتظر فيزا. يا وين الفيزا؟ مو حكيتي وصلت المعامله واستراليا صارت معامله. ايوه امريكيه جديه زينه. واحد شنو كذب. يلا همبل هم صار 5 سنين ينتظرون دوله ما تخابرهم. هسه يلا كيف. The longer they stay in limbo in Syria, the harder it's becoming to see a future worth studying for. قبل سنتين يعني ماكو ولا عراقي رسل. يعني بالعراق كنا ندرس بس يجينا هون واسمه مالتنا ما اعرف انقطع ما اعرف. This is Mix FM Syria. What's going on, students? This is Hygo. Truth of the matter is, there's a will, there's a way. As long as you apply yourself, it can be done. Mix FM Syria. Proud to be Syrian. Across Damascus, baccalaureate fever has begun. طيب ثمن هندي. اشرب ثمن هندي من عندي. يا ريتني اخذ بكالوريا ما نبيع ثمن هندي. Herbalists sell special concoctions. عندنا مثلا عسل مع غذاء الملكة مع غبار الطلع. عندنا الزعفران، الكندر، عندنا اكليل الجبل اللي هو الروزماري. هدول افضل الاشياء لتقوية الذاكرة. Fortune tellers are fully booked. هون بنشوف النجاح على صعيد البكالوريا. نجاح أنا بضمنه. It seems only the grave can offer peace. بعدين أخذت البكالوريا ولا ما أخذتها كلها بدميتي. العمل الصالح مع الله. أنت بكالوريا؟ أنتِ بكالوريا؟ ابنك عنده بكالوريا؟ وحاسس إنه أنت كمان؟ خايفين، مرعوبين، متوترين ومنتظرين بحلقة خاصة من مقهى الغد رح نحكي عن كل شيء بخص البكالوريا. There are only 8 hours to go till Farah and Rahaf and 250,000 other students in Syria start their first baccalaureate exam. يمكن لما بنحكي عن مخاوفنا ومنواجهها بتقدر تخف شوي فينا. مستمعينا الطلاب على 1575 بتقدروا تبعتوا SMS وين ما كنتوا. شو بدي ادرس يا رب. ماني عرفانه شو بدي راجع، ما بدي بلش. هن كثير مدمرين. يعني الطالب لما بيكون موصل لهي المرحله انه انا خلص حياتي رح تنتهي انا مدمر، شو بتنصحه يعمل لحتى هيك يرجع لهدوءه النفسي؟ Don't study. No. I'm supposed to check my information. listening to radio. كمان على 1575 نصيحة بتقول أهم شيء كلوا زعتر قبل ما تروحوا على الامتحان. يمكن لأنه زيت الزعتر فيه سمسم. يعني ما لازم نتصل بالراديو، لازم نتصل بالSOS عشان تساعدنا شوي. لازم يحطوا على باب كل مدرسة سيارة إسعاف مشان طالب البكالوريا ما يوقف قلبه. تصلي. رهف مساء الخير. كيف تحضيرك لبكرة؟ كل ما أتخيل حالي وقت الامتحان وتاخذ الورقة برتعب وهيك. وأهلك هل بيركوا عليكي؟ عارفة ما كثير تاركين اللي راحتي حتى بحسهم بيزعلوا علي، يعني بدنا بيفوت. أنا حاسستك مرتاحة كثير. كثير عم بضحك، خايفة أبكي بعدين أنا. لا إن شاء الله على طول يا رب تكوني عم تضحكي. بما أنكم وحدة بتتوتر وحدة بتضحك، فأنتي اضحكي في حالة توازن.
All right, baccalaureate students, it's finally here. Make or break day. We'll be thinking of you here at Mix FM. Best of luck to all of you. Mix FM Syria. Proud to be Syrian. متوترين مو نايمين منيح. The girls have been up all night and are still trying to cram. يا الله. They have a total of 29 books to study between them. قسمتوا كنتوا معصبة كتير. والله ما بدي كلي لقمة والله مو جاي بالي اصلا قاعدة على الفجر كلي لقمة اخذي حبة عم شو رايك؟ لا ما بحبه والله بس ما بدي خاصة كله. رهف عندها مادة صعبة، فيزياء أصعب من المادة اللي عندي هون، أنا كمان مادتي كتير صعبة، هن 60 درس، راجعت بس 14. أنا إذا راسي وجعني. In comparison with 10 years ago, twice as many Syrians are sitting the baccalaureate exam today. This is only one of Farah's 8 exams. اتفاق أوسلو لا يعبر عن لأن اتفاق أوسلو لا يعبر عن علل اندلاع الانتفاضة، هي ليش فشل؟ أنت بدك فشل. As a science student, Rahaf has 9 more papers to go. وحياة الله أنا كثير يعني ستيلك ما بعرف شو بدي أساوي؟ شو بدي أساوي؟ أنا مالي نايمة. هاي المغلف مثل ما هو جاي من الوزارة، تمام؟ أثناء امتحانات البكالوريا بتحسي المجتمع السوري يعيش مرحلة كأنه خارج عن كل شيء. ما بقى في كوافيرات، بتروح عند الكوافير ما في عنده حدا، مطاعم بتشوفيها فاضية، السينمات ما فيها حدا، بتشوفي المجتمع كتير 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 ستريس، بس حالة جمالية يعني كله مشغول بقضية كبيرة كتير اللي هي العلم، لأنه معظم الأسر تعتمد مصيرها على البكالوريا. The sun is out, exams are over. Forget your books and enjoy the summertime. Mix FM Syria. To be Syrian. For primary school pupils, it's the summer holiday. And after 5 months of training, Ammar and his friends are finally on their way to the National Pioneer Competition. It's the first time that Ammar has been away from home. أنا خايف على سريعتي لأنه بجوز تتكسر. Shepherding the boys is Walid, كمان في لسه في غراضي أنا يلا. a teacher at Mleha Primary and a trained Ba'ath pioneer leader. Let's go. Let's go. The 3-day camp is situated in the city of Homs in central Syria. The competition will decide the national pioneer champion. The initial 1.5 million competitors nationwide have been whittled down to the brightest 1,400 boys and girls. Everything at the camp comes free of charge, courtesy of the Ba'ath Pioneer Organisation. Camp life embodies socialist principles.
starting with a shared identity. مشان نبين كلياتنا مثل شو؟ مثل بعض. على الكنزة مرسوم شعار طلائع البعث. يلا تفضل. ورا بعضكم البعض نظاميين لهنيك. ورا بعض يلا. The Pioneer Organization was created in 1974 after the former president of Syria visited North Korea. He was greeted by singing crowds of children and decided to create a similar organization in Syria. منظمة طلائع البعث أيام زمان الرئيس الخالد حافظ بس طلعت الحسابات ب 10 حزيران 2000 2000 عام 2000 أول ما ولدتكم. This year, the competition camp has changed its name to Competition Resort to reflect its less military approach. وطلائع شو يعني طلائع؟ هنا مثلا احنا يعني طليعي جيش استاذ مثل الجيش ماشي طلائع البعث يعني احنا صغار سكتوا لا احنا تابعين للبعث تابعين للبعث بس ولكن لساتنا صغار ماشي ايه لذلك نحن مشان نكبر نصير احسن واحسن ونكبر بالحزب ما هيك؟ وأتمنى أن تحصدوا نتاج ما زرعتم وأن تحصلوا على مراكز متقدمة. بالروح بالدم نفديك يا بشار بالروح بالدم نفديك يا بشار بالروح طارح. In Syria and Iraq, Yusuf has always dreamed of becoming a professional footballer. A Canadian visa could bring him closer to his goal. تعبت كثير وكنت بهدف لأوصل لا ما راح غير أبد. In Baghdad, Yusuf had been about to showcase his skills to Dutch talent scouts. His brother's murder meant the family fled before he had a chance. حياة ما مشيت وياها ما راح توقف لك. مثلا الأجانب اللي برا مثلا بأوروبا يعني بيلاقوا كل شيء يعني متوفر فما بيفكروا بالهدف يعني. رفض عرضا سخيا مانشستر سيتي وأكدت اليومية أن العرض بلغ 285 مليون يورو. أسبوع واحد يكسب مليون باوند. شفت الأصعب لما مثلا في بعمري كنا ما شايفين فد شيء صعب والواحد لازم يشوف فد شيء صعب عشان يتعلم. At the National Pioneer Competition, Syria's first astronaut and national hero Mohammed Faris has come to rally the pioneers. والفضاء الخارجي ممتع رائع جدا بس صعب الحياة فيه لأن بالفضاء الخارجي بنتحرر من الجاذبية ما في جاذبية أرضية ها بالفضاء بيطير الواحد مثل العصفور مثل الطير. حلو أيمن؟ In 1974, travelling in a Russian spacecraft, he released a vial of Damascus soil and a poster of Syria's president into outer space. إن شاء الله كلياتكم تصيروا رواد فضاء يصنعونا صاروخ ويصنعونا قمر اصطناعي. يعني ما لازم نحن نستورد العلم تبعنا لازم نحن نصنع العلم وهذا التصنيع بفضلكم أنتم. أستاذ هلا الأرض أستاذ كروية. طبعا لك شلون بعدين نحن العرب اول من اكتشف ان الارض كرويه بالمناسبه. استاذ هلا انت طلعت على القمر. هلا انا قمر وانت قمر وهداك قمر تحت قمره وهذا قمر صناعي ايه وهذا انا القمر.
The boys are inspired, but tomorrow's pioneer competition looms near. أنا فكرت عن بكرة إنه مثلا رح أطلع يعني منيح بالتسميع وبالكتابة إن شاء الله، يعني إنه أكون من الأوائل. وأنا هأعطيك نصيحة إن الزريعة بدها تدبر. لا كمان بعطيك نصيحة إذا بتصعدها بترعاها تكون لك الزريعة ليك وين حاططها؟ ما بدها شمس الزريعة. طيب ليش؟ ما حماد وعلاء أستاذ وسيم. طب ما بدك تقوم هيك مصحصح بكره؟ أستاذ بلا الساعة 6. أستاذ في نتغسل حمامات؟ ما لقيته. أستاذ عماد من أول ما جينا هلا أخذ عينه. أستاذ أمانة. نعم. يعني ما غسلتها الا شي 4-5 مرات؟ لك أستاذنا نتغسل بالحمامات. حمام. أستاذ أمانة وحدي. ايه واقرا لك هيك ايتم تنام لحالك، ماشي؟ ايه دقيق. ايه رح اطفي لك اياه. رح اطفي لك. يا أستاذ. خاف. كل عام وانتم بخير. وصلنا لاخر السنه وهلا آن الاوان تحصدوا من نتيجه تعبكم وجهدكم خلال العام. بتمنى لكم التوفيق. At Jaramana School, it's Yusuf's final end-of-year exam. He needs to score 50% to make it through to Syrian 8th grade next term. But he's hoping that by then, he'll be in Canada. In Syria, Yusuf's built a close friendship with his fellow Iraqi classmates, based on their shared past and uncertain future. معالج النصوص. Like every end of term for the past 5 years, Yusuf is sure this one's his last in Syria. يعني هذا آخر يوم آخر امتحان يعني بسوريا كلها يعني بحياتي، يعني آخر سنة لي بسوريا كلها. ممكن يعني ما أكون بعد السنة الجاية إن شاء الله والعراق بيبطلون بسوريا كلهم بدهم يسافروا. بدنا نخلص من المدرسة. أنا إنجليزي أحسن. Salma's job is done. She's turned things round for Yusuf, who just 2 months ago had dropped out of school. هلا. احتمال تسافروا بهالفترة هاي ولا؟ خلال هالشهر. إذا نجحتوا بتجي أنت تستلم النتيجة، ماشي؟ وممكن يسافروا وممكن ما يسافروا، يعني احتمال خلينا نقول 50% يسافر و50% ممكن يرجع للمدرسة العام القادم. بتمنى له التوفيق إذا هيك أفضل له يعني. The baccalaureate is over for Farah and Rahaf, but the spectre of results hangs over their holiday. إن شاء الله هيك الله يوفقني بالبكالوريا وكذا. إن شاء الله. فعلى الفجر يوميتها كنت هيك يعني شفت منام، شفت إني فايتة على مغارة، المغارة فيها جورة، كل ما زي حجرة بيطلع من وراها سمكة صغيرة. Rahaf believes she's had a vision foretelling her results. So, to get a bit of certainty, the twins have gone to have it interpreted. أول وحدة المغارة هو طريق الحياة. السمك يجيب لك البشارة، والحيطان هي حيطان المستقبل. ما أنت عم بتنقي كل ما بتفتحي وحدة حجرة عم تطلع لك سمكة، عم تعطيكي بشرة. مع البشرة بدك تستمر معك إن شاء الله للأبد. عن جد والله كيف؟ طب يعني هلا قلتك إنه مثلا بس آخذ النتائج وفوت على الجامعة وكذا، يعني شو ما طلع لي خير إن شاء الله؟ نحن كإنسان عبيد للرحمن بدنا نقتنع باللي قسم لنا يا رب العالمين. But the dream reader has less encouragement for Farah.
هلا انا احيانا يعني مو دائما بتذكر المنام اللي بحلمه، احيانا يعني شو السبب يعني ليش ما بتذكر كثير مناماتي؟ اللي بيشوف مناماته كثيرة وما بيتذكرها وبصير عنده كخيالات، هذا بيكون في مخه ما عنده رأي زيادة. روح هذا طرطور. أنت الحروق اخترع؟ It's 7 a.m., competition day at the Bath Pioneer Resort. Most pioneers are already up and preparing, but Ammar is asleep. أنا لحالي. قوم عمار. ما فيانا عمار. رفاق الطلائعين التوجه إلى أماكن المسابقات كل حسب اختصاصه. The cardboard model pioneers, Ahmed and Wasim, will be challenged to construct a model in 9 hours. إذا قالوا لي بيت ريفي لروق أنا بسوي لك أكثر من بيت ريفي وحط لهم بقر وغنم وحط لهم حشيش. المرة جايب عامل حسابك بحيوانات. إيه حاسب حسابي وبحشيش. ما بيجيبوا لك. Ammar and his plant are late for their debut. أنا وتخطيط. إيه بسرعة روح على طاولة شو اسمه؟ على طاولتنا الكبيرة روح جيبها بسرعة. مقفولة؟ The boys are competing against the best in the country, but Ahmed isn't intimidated. والله طلع شلون؟ عم يسووا لك اياهم كلهم فراغات لك وسووه مثلنا بس ما في ذكاء. There are over 40 subjects, from biology and computing to recycled art and engineering. Less than a decade ago, all jobs with the state were only given to Ba'ath Party members. This is no longer the case. The president of the camp is keen to find the nation's future high flyers. The top 3 students from each field will be considered for the role of junior Syrian ambassador. Historically, there have been exchanges with North Korea, Libya, and Russia. But there are now plans to send the winning pioneers to Western countries. يفيدونا من الآن بأنهم يعطوا فكرة صحيحة عن واقع أطفال سوريا، ينفوا بعض الأفكار اللي بيجوز الإعلام الغربي بوقت من الأوقات وربما ما زال مصر على أنه يظهر مثلا سوريا بصورة معينة. طفل لا يعرف الكذب. برافو. وساحة العلم والمطعم والمخيمات. كمان معسكر أنت كمان. يعني هن أشخاص محددين، هن غيروا العالم، غيروا التاريخ. ونحن ما لازم، وقناعتنا هي إنه نحن ما بنستهين بقدرات الأطفال. Unearthing someone with national pioneer qualities is a painstaking process. The agriculture pioneers are being quizzed on the plants they've nurtured. طرق تكاثر كيف نحصل على الزيتون نحن Ammar is next to face the music. نبات البيليا أو البيليا أو له اسم ثاني نبات الألمنيوم، وهو بيعيش باستراليا الاستوائية وبالبيرو وسقايته. كيف وصل لعنا إذا بعيش من كده بالماضي؟ مين جاب لنا هون من لهون؟ كيف وصلنا عليه؟ ما دام عم تقول موطنه الأصلي هون لهالنبات. أستاذ بيجيبوا أستاذ البذور من هنيك بيزرعوا عنا. هذا بيتكاثر بالبذرة. يرجى من الرفاق لجنة التحكيم التوجه إلى قاعات المسابقات للتحكيم.
After 6 months of training, it's finally over. And Ahmed has found an alternative use for his modelling tools. But the judges aren't impressed with what they see in Ahmed's interpretation of a dream house. لاحظ انه ارتفاعه اكثر بكثير من عرضه وكانه عامل بيت له لحاله يحلم ان يعيش به لوحده. هي بتعكس شو؟ بتعكس عندك مسألة سلوكية. يا ترى هذا الطفل أناني، هذا الطفل إمكانياته المادية أقل. لاحظ إنه عم بيودي لك رسالة هون. لاحظ أنت الأسوار. انتبه، الأسوار عريضة وكأنه ما بده حدا يفوت يعني. ما في طفل طبعا. في عنده معناتها في عنده روح من النرجسية قليلا. في عنده نوع من فينا نفسر نوع من الخوف. Back in Damascus, at Yusuf's home, they're still waiting for news. The family had medical tests at the Canadian embassy 5 months ago, but since then, it's been silence. والله نقول خير يعني. الو مرحبا. اهلا وسهلا. يعني احنا نقول اذا يعني انكسر شيء 3 أشياء ورا بعض بنفس اليوم نقول يعني راح الشر. It's good news. The Canadians have accepted their application. يوم الاثنين؟ يوم الاثنين جيبوا جوازات الساعة 12. ايه الحمد لله خير. بشارة. خش بشارة. جونسون 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 دسي يوسف يوسف مخبرة سفارة كندية يوم الاثنين كبي جوازات الساعة 12. ايه فرحان؟ مام ايه والله يعني It hasn't quite sunk in yet. But Yusuf is soon up to tell his friends and practice his English. Offside, or goal, or foul, or ball, foul, football, foul, foul, or free kicks. انتم محظوظين جيتوا كندا. ماني اعرف. انا اصلا فاقس من بداية. لا من رايحة هي. اول مرة هجين. حيسافر طيقون. بابا هسه حنحس هسه توقع الطيارة. Yusuf's extra efforts in his exams weren't quite enough to make up for the classes that he missed. He and his Iraqi school friends failed the year. أنا ما فرحان بس هذول هذا أول ما أخذ الشهادة قام يرقص. But Yusuf seems determined to make a new start. أي هاي السنة بعد شهر وتدي مدارس شنو؟ بس لازم تتعلم أول مرة له. أتعلم ما هي بروفيسور بابا. لا أنا دائما مقابل. يلا خير يلا. شوفك بعد بداية. يلا شوفك. ما إحنا أصدقاء أكثر من يعني ستيفن. إيه ضيف. Back from the competition, the boys are brought by Walid to Pioneer headquarters to find out if any of the 7 have become national pioneers. While they wait for the results to be released, Walid's got a tough job keeping everyone calm. وصلت على مستوى القطر لو انتم 7 ماشي لو واحد نجح بيناتكم احنا كلياتنا بنفرح له ما هيك بس اصلا بدي اتعلم من الشباك مو هيك فتح خي لا طاقة شكرا ايدك على قلبك قيادة نصير طلع على مين موبايل عمري ماشي نبلش بمين مين اول واحد هيك قلبه جامد عمار طيب ماشي عمار رهوان انا اخر واحد Only the names of the winners are listed. شو اختصاصك عمار؟ زراعة زراعة ليك زراعة التربية البيئية هاي ليك بحث اسم موجود هدول كل الزراعة اسم موجود لا عمار مو ناجح معناها مو ناجح يا الله يلا معلش الثاني من عيدهم هيك The title of National Pioneer has escaped Ammar for this year, but one of the other Mleha student, Zahir, has become Syria's top national pioneer in traditional arts. مبروك
أنا مالي دخل. شو صار أحمد؟ والله مثل البندورة والشام. لا بدي يبكي معي. أستاذ طلع عمار وشو مثل البندورة. أستاذ عمار إيش عامل؟ لا أستاذ. إذا في برا فراسك شباك على الخامس بتنجح شباك بعدين عندك سادس كمان خامس وسادس ها الرجال تحفظ اكثر وتجيب اكثر ان شاء الله هيك شو مين بيدير كندا؟ هي تلزة كلها كالجري. For Iraqi immigrants like Yusuf and his family, the Canadian Embassy hosts orientation courses. كلمة لاجئ ريفوجي نهائياً تنسوها نهائياً. أي شخص بيسألكم أنتم مقيمين كنديين من لحظة وصولكم على كندا. In man's division of Mother Earth, one country has been left. Canada is 33 times bigger than Iraq. Winter temperatures can plummet to minus 40. As a persecuted minority in Iraq, Christian families are favoured for Canadian visas. Yusuf's family application was sponsored by a diocese in Calgary, where they'll be heading. It is Canada. In addition to the joys of Canadian flora and fauna, Yusuf's had a windfall. His brothers have contacted a Lebanese coach in Canada to set him up with a trial for Calgary FC. أول ما أوصل يعني بسجل يعني بروح على المدرب وهو يسجل شوف يختبرني وأكيد أنجح يعني ما كنت متوقع يعني في يعني لأن أكثر شيء يعني هم على التزلج. Before they leave Syria, Yusuf's family are selling off their possessions. ما بشتري رمي على الغيب كنا خلينا نسوي نيابة أخيرا It's a new start for everyone. Yusuf's mum dyes her hair for the first time since the death of her eldest son. يعني 5:30 بعد الحادث يعني نسيت نفسي كليا. After 5.5 years of waiting in Syria, the day has finally come for Yusuf and his family to leave. أول خطوة لحياة جديدة. BA 10. Of the 250,000 registered Iraqi refugees in Syria, 5,000 were given visas for residency elsewhere this year. أول مرة بسافر؟ يعني بالطيارة؟ أول مرة. بكندا بعد 10 سنين يعني بيكون عندنا بيت حلو وبيكون فريق قوي كتير. مش نصيب يعني صار فد شيء بغير مسار حياتك كله يعني. أعزائي المشاهدين، تبدأ التربوية السورية بإعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك بدءاً من الساعة 10 صباح غد الجمعة، مع الأمنيات بالنجاح والتوفيق لطلابنا الأعزاء. All right, it's Judgment Day for you back students, and 10 o'clock is fast approaching. You can count on us to be there for you at your high times and lows. اليوم فيلم رعب. دورنا. I feel my heart put down like elevator. The twins' father is taking them into school to find out their results. مقدمين صح بيطلعوا جيدين يعني الكاتب والله كويسين. I'm so afraid, my head on my heart. Of course, it's most important moment in my life.
تعرفين منيح اني جايبه معي جلاس يعني عرفت مشان اذا بكيت ما حدا يعرف. The results are released. بابا تعترى لي عن جد عم بحكي. The marks are given out of 270 for arts and 290 for science. The university entry requirement for engineering was 275 last year. For English, it was 229. ما شايفة ولا عم شوف بحكوني. بابا أخذت النتيجة. تبعي. والله. ليه؟ 212. بابا أخذت مجموعي. 212. Farah's passed the exam, but her marks may not be high enough to get into the English course she wants. Rahaf's results are also lower than she'd hoped. She's getting no sympathy from her twin. لك لازم منيح ولي عليك شو جدول مشان الله عليك شو عم تبكي قال روحي. The universities are yet to release this year's entry requirements. Until they do, the twins' futures hang in the balance. For the school, the overall results have been good, but head teacher Amal Hassan has just missed out on a student getting 100%. وحدة جايبة بس ناقصة علامة واحدة. بدي أعرف وين رايحة؟ 90. رايحة لوين العلامة معناتها بديانة. يا ويلي أنا دائما بروح بديانة أنا عندي بديانة. يشيلوه ولا بديانة؟ علامة بعلامة رايحة. But despite the intense focus on exams, for Amal, education is about more than just making the grade. فأنت عندك مهمتين. بدك تربيه تربية حقيقية كيف يواجه المجتمع وبدك تعلميه. هالتنتين إذا واحد منهم ضاع على تضاع الطالب. فأنا بدخل ما بس بجانب إنه والله بس بدكم تتعلموا، يعني علمها كيف تكون إنساني، تكون إنساني بكل ما تعني الكلمة من معنى. To find out more from the Open University about schools in Syria, go to bbc.co.uk/Syrian School. Coming up next this evening, stay with us for another chance to catch this week's case for Valander.